आओ गुरु के प्यारिओ, कोशिश करिए जो बाणी कहती है उसनू समझिए। पहली कोशिश मनुख नू अपनी जिंदगी दे अंदर निता प्रति ये करनी चाहिए है कि बाणी ने जो क्या है वह सानू समझ विच आवे। असी किन्ने अवेसले हाँ, सिखां दा 90% हिस्सा अजे तक ये मन रहा है कि बाणी च जो लिखिया है साडे समझ नहीं आ रहा, और असी ये कह रहे हैं भी शायद ये नाल साडा सर जाएगा। जिहड़ी गल बाणी च लिखी है जो साडे समझ विच नहीं आ रही तो इहदा मतलब है सानू समझनी चाहिए है भी गल महाराज सानू समझाउणी की चाहुंदे हां। ये कह के सर नहीं जाना भी सानू समझ नहीं आ रही। जिस स्कूल दे 90% विद्यार्थी ये मनण भी सानू सिलेबस समझ नहीं आउंदा तो तुसीं अंदाजा ला सकते हो भी स्कूल का हाल की होएगा। अजे मैनूं इंज लगता है भी स्कूल की पढ़ाई तो बिना भी शायद सर सकता है। शायद शब्द वरत रहा, मैं ये नहीं कह रहा भी पढ़ाई जरूरी नहीं है, शायद सर सकता है, पर धर्म बिना मनुख दा सरदा नहीं। धर्म तो बिना साडा गुजारा नहीं होंदा। ते धर्म दा मतलब ये नहीं हुंदा जिवें अज दी भाषा विच असीं धर्म दी डेफिनेशन घड़ लई है भी धर्म दा मतलब यही हुंदा है भी धर्म स्थान ते जाइए जां कोई धार्मिक चिन्ह धारण कर लईए इहनूं धर्मी होना कहिंदे हन। दुनिया दा हर मनुख धर्मी होना चाहिए है, तो धर्म तो बिना दुनिया के किसी भी मनुख का गुजारा नहीं होता। और जिदण संसार धर्मी होएगा उदण ही संसार सुखाला होएगा। अजे तक सानू ये लगता है भी धर्म, जे मैं छोटी जी उदाहरण तुहाडे सामने रखा भी सानू ऐ लगता है धर्म का मतलब होंदा है भी गुरुद्वारे जाना है, मत्था टेकना है, उहदे तो बाद जिंदगी जिवें मर्जी जीओ, सानू किसी तरह की रोक टोक नहीं। ये असीं धर्म निभा लिया है। मैनू नहीं लगता है पता नहीं किहड़ा धर्म सानू समझ आए। बाबे नानक दी बाणी दा जिहड़ा धर्म है ना वो है ऊठत बैठत सोवत ध्याईए मार्ग चलत हरे हर गाईए। हुण ये फैसला आपां करिए सारे भी उठदे आ बहिंदे आ सौंदे आ किवें ध्याया जा सकदा है, ते वो किहड़ा धर्म है जिहदे वल गुरु साहब जी साडा इशारा कराउणा चाहुंदे ने। ਜਾਂ जिस धर्म की गल एवें नहीं बाबे ने बाणी च लिखिया भी धर्मी धर्म करें गावावें। धर्मी बंदे धर्म के काम करके भी जिंदगी बेतरतीबी बना रहे हैं इत्थे। सो इसलिए ये कह के गुजारा नहीं हो जाना भी सानू बाणी समझ नहीं आउंदी। जे नहीं समझ आउंदी तो समझनी पैनी है। समझिया बगैर साडा सरना नहीं। और जदों दे असी पंजाब वासियां ने पंजाब दे लोकां ने ये गल कहनी शुरू की है भी सानू बाणी समझ नहीं आउंदी, उस दिन तो तुहाडा राजनीतिक स्ट्रक्चर सारा, धार्मिक स्ट्रक्चर और जिहड़ा सोशल स्ट्रक्चर है ना पंजाब दा टोटली खत्म हो गया। तुहाडे सामने है। ना असी राजनीतिक तौर पर स्ट्रोंग हाँ, ना असी धार्मिक तौर पर स्ट्रोंग हाँ, तो ना ही असी सोशल तौर पर स्ट्रोंग हैगे हाँ। साडे कोल कुछ भी अपना मौजूदा बचिया नहीं, असी सारा कुछ ही डिस्ट्रॉय कर लिया, खत्म कर लिया। तो आओ कोशिश करते हाँ, रल मिल के समझिए, जानन की कोशिश करिए। गुरबाणी कहती है ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। सो गुरु बाबा मेहर करे समझण की कोशिश करिए। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने गुरबाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे आवो
सिख सतगुरु के प्यारे हो। की करना है महाराज आके? तो महाराज कहते गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी गुरबाणी कहे, सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तार। धुर की बाणी आई, सारे करियो कृपा एक बार। धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। सारे करियो कृपा। अमृत बाणी हर हर, गज के अमृत बाणी हर हर, सुन सुन होवै परम गत, सुन सुन होवै परम गत। जलन बुझी, आ काम करदी है बाणी। जलन, जलन दे अर्थ ने अज दी भाषा च करने होण तां जैलसी, जैलस। अज बंदा भावें जिन्ना मर्जी बाहरी तौर ते तरक्की कर गया है, पर अजे इहदे कोल इन्ना स्ट्रोंग हिरदा नहीं आया भी ये दूजे नूं तरक्की करदिआं वेख सके। भावें कि बहुत तरक्की कर ली है मनुख ने, पर असीं इन्ने महान नहीं बने भी दूजे दी तरक्की जरी जा सके साडे तो। इस करके असीं दूजे दियां तरक्कियां तो जैलस बहुत फील करदे आ। बहुत वड्डी समस्या है अज दे समाज दी, परिवारक तौर ते भी है, पंथक तौर ते भी है, ते मनुख अपने आप च भी जैलस फील बहुत करदा है। महाराज कहते जिदन सुनेगा ना बाणी ध्यान नाल, तां पहला कर्म तेरी जिंदगी विच होएगा भी तेरे जीवन विचों जैलस मुक जाएगी। सुन सुन होवै परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। सारे गज के पढ़ियो। गुरबाणी कहे सेवक जन, गुरबाणी कहे सेवक जन, परतख गुरु निस्तारे। दीन दुनी दे बादशाह, हलत पलत सवार देनहार, सारी मनुखता दे सांझे रहबर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे मुबारक चरणां अंदर सुभाएमान गुरु के प्यारिओ, अदब सहित आप जी ने बड़े प्यार सत्कार दे नाल अज इस उचेचे सजे गुरमत दीवान दे दूसरे दिन दीआं हाज़रियां भरन दा यतन कीता है। मेरे तो पहला सत्कारयोग वीर सुखवीर सिंह जी और नाल नाल आप जी दे नगर दे प्यारे बच्चे, इलाके दे प्यारे बच्चे कवितावां दे रूप विच कुछ बातां इतिहास दियां गुरु साहिबान दियां पा रहे सन। वीर ने बाणी दे मुबारक शब्द दी विचार आप जी दे सन्मुख रखी सी। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे पूजा कीचै नाम ध्याईऐ, बिन नामै पूज ना होए। सो आओ चंद घड़ियां साहिबां दी विचार नाल जुड़दे हां। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराइए, कोई भी रसना फतेह तो वांझी ना रहे। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਦਲੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 20 ਸਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20 ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 18 ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 92% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ
मैं बहुत सारे नगरां 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਆਣ ਕੇ। ਸੇਮ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਨੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੜਫ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਹਮੋ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬੜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲ ਪਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਿਨਹੂ ਕਿਛ ਬੂਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਹਮੋ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬੜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਨਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਨੁਕਤਾ, ਹੁਣ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 52 ਪੀੜੇ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 52 ਪੀੜਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 52 ਪੀੜੇ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 52 ਪੀੜੇ
ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੋਥੀ ਕੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ। 3 ਸਰੂਪ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰਫ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਵਰਲਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲਣ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਸਿਕੜੀਗੜ੍ਹ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕੜੀਗੜ੍ਹ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਕੱਲੇ 'ਚ 30 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਥਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਕੱਲੇ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਨਮੁਖ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਹ ਲਓ, ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਹ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸ਼ਬਦ ਗੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ ਇਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਰਲ ਪਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਰੈਤ ਹੈ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਤਮਾਕੂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਮਾਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤਮਾਕੂ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 350 ਸਾਲ 'ਚ? ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 15 ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰੋਂਦੀ ਵਿਲਕਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੰਝੂ ਸਨ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਕੱਲੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਤੜਫਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਹ ਬੰਸ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਕਿੱਦਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਲੜਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ? ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਾਓ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਾਓ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਓ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਓ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ 7ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ? ਕੌਣ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗੁੰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਨ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 40 ਪੈਦਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 40 ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਗਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ, 2 ਦਿਨ ਲਾਓ, 10 ਦਿਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਨਾ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ 2-4-10 ਦਿਨ ਲਾਓ ਨਾ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਣ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੋ, ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੋ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਨੇ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਬੰਦੇ? 11 ਭੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ? 11 ਭੱਟ, ਕਦੇ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। 11 ਦੇ 11 ਭੱਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੈ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਤੈ ਇੱਕ ਸਮੈ ਲੀਣੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ 11 ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਧ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ 3 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਧ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੋਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਓਗੇ। ਪਵਾਤਾ ਭੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਬਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਦੇਗ ਕਦੋਂ ਵੰਡੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਉਹ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਵੰਡਦੇ, ਉਹ 20 ਬਾਅਦ ਵੰਡਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵੰਡਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਓ ਜਾਂ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 350 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਨਰ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੁਸਾਈਡ ਸ਼ਬਦ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗੀ ਅਕਲ ਉਦਣ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਿੱਖ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਵੇਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਾਹਦੀ? ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਲਾਸਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡਰਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਜਾਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੋ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਾਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੋਪੜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਘਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ, ਆ ਨੁਕਤਾ ਅਗਲਾ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਨਾ ਪਾੜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਭੂਤਨਾ ਤੇ ਬਿਤ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਕੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਏਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੀ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਨਾ ਕਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ 2 ਦਿਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਕਾ ਫਰੋਲੋਗੇ ਨਾ। ਸਿੰਘੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਾ ਮਸੰਦ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾ ਮਸੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਰਬ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਬੈਠ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪਾਓ, ਨਹਿ ਦਰਬ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਬੈਠ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੋਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਿਆਗਮੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾਲ ਠਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਕੋਟ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਠਰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤਿਆਗਮੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵਖੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗਮੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਗਮੱਲ ਹੈ। ਬਰਾਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਬਰਾਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਿਆਗਮੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਗਮੱਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤਿਆਗਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ। ਪਰ ਤੇਗ ਦੇ ਧਣੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਗ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਫਿਰ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਰਖ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਖ ਮੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ, ਤੂੰ ਵੀ 1 2 ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਾ 100 ਤੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਿਹਾ ਪਰਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਖਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖਲੋ ਤੇਗਾਂ। ਵੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਲੱਖਾਂ ਲਹੂਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ 3 ਦਿਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋੜ ਆਉਣਗੇ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋੜ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਦਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਡੱਲਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ? ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਪਾਹਜ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਅਪਾਹਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਛੱਡ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੜਨ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜਨ ਦਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੜਫਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੜਫਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੜਫਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੜਫਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਦੁਆਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਡੈਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਲਾਇਕ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਲਾਸ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਦੱਸ ਦੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਦਰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਨਾ?
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਲਾਏ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਇਹਨੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ। 90% ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, 90% ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਰੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਗ ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਤੀ, ਦੇਗ ਤੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਜੀਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੱਤੀ ਵਰਤਾ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਠੰਡੀ ਵਰਤਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਗ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੱਤੀ ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਰੋਜ਼। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਬਾਹ ਗਹਿ ਕੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ, ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਛੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਗਲ ਦਵਾਰ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜਠੇਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ? ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਛੱਡਣੇ ਕਿੱਦਣ ਨੇ? ਛੱਡੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਰਡ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਟੇਕਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਧਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਰਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਦਾ ਇੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ? ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਕਾਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ? ਜੇ ਪੀਣੀ ਛੱਡਤੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਮਾਰੂ ਲਲਕਾਰੇ? ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਪੀਣੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਬਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬਣ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਿਖਾਇਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਉਜੜਦੀ ਹੈ, ਉਜੜ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ,
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਰੰਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਵੀਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ? ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਬਸ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਘੜੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ। ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਫੋਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਰ। ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਸੇ ਮਗਰ ਉੱਠ ਚੱਲੀ। 5 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਲੱਭ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਣ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਖਾਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇ ਵਾਪਸ ਨਦੀ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿਖ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 700-800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੀ ਬਦਲਤੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਣਾਇਓ ਕੋਈ ਗੱਲ। 3 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲਾ ਆਦੇਸ਼, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਫਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਗੰਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ।
ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ 5 ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, 5 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਛਕਾਉਣਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਛਕਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਣ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਚੁਲਝੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ ਅਕਲ ਆਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਕਰਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ। ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਾਠ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਏਡੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਜੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਉਹ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ
ਲੁਧਿਆਣੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੜਨ ਭਿੜਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ। ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ ਲੜਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਲੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੇਗ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਕਲ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੈਰੀ, ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ। ਤੇ ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੋੜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੋੜਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਲਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਆਉਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਰਲ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 2000 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਚੌਥਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐ ਕੋਨੇ ਦੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? 5000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਪੀਸ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਰਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤੇ
ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਪੀਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ ਅਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਤੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਆਖੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਾਕ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆਗਿਆ ਭਈ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰਾਲੇ ਰਾਣਵੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਹੈਗੇ ਆ? ਵੇਖ ਲਓ, ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ?
ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿਸਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਿਸਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਸਰਹਾਲਾ ਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕਿੱਦਣ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਦਣ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦਣ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਿਆ। ਅਜੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 26 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 27 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਜੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਜੜਨਾ ਹੀ ਉਜੜਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ। ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਨੇ,
ਕਲਾਸ ਬੈਠੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਬਕ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲਾ